الحمد لله الذي خلق الإنسان من سلالة من طين وجعل نسله في قرار مكين وجعل المفسدين في أسفل سافلين وفضل منهم المخلصين الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله الذي جعلنا من أمة سيد المرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين في شان حبيبه ومحبوبه ومعشوقه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله
मोहब्बते दिल खुले ऊंचू आवाजे पढ़ेन अल्लाहुम्मा सल्ली माशाअल्लाह दिल खुले पड़े भीतर एकटू कमाओ भीतर साउंड एकटू कमाओ अल्प अल्प कमाओ अदु अला आली सय्यिदिना আপনাদের কি দুরুদ পড়তে খারাপ লাগে না অনেকেই তো আছে এই দুরুদ শরীফ পড়লে মেজাজ গরম হয় এই দুরুদের আওয়াজ শুনলে মেজাজ গরম হয় এমন বান্দা আছে না নাই আমরা দুরুদের পাগল দুরুদে ইব্রাহিমও পড়ি মহব্বত নিয়া এই দুরুদও পড়ি মহব্বত নিয়া যে কোনো দুরুদ আমরা মহব্বত নিয়া পড়ি জোরে কোন ঠিক কি না কি ভাই অসুবিধা আছে আপনারা যারা আছেন তো কিছু সময় যারা আশিক রসুল তারা দুরুদের পাগল যত বেশি দুরুদ পড়ে তত বেশি তারা পরিতৃপ্ত হয় দুরুদ পড়লে লাভ না ক্ষতি লাভ দুনিয়াও উজালা আখেরাতও উজালা যে যত বেশি মহব্বতে দুরুদ শরীফ পড়ে সে তত বেশি পরকালে আল্লাহর হাবিবের কাছে থাকতে পারে বলেন আমরা আল্লাহর হাবিবের কাছে থাকতে চাইনি তাই এইদিকে কথার আওয়াজ কিসের এই কথার আওয়াজ বন্ধ করুন আসুন অল্প সময়ের জন্য দিলটাকে মদিনায় পাঠিয়ে দিই মদিনাওয়ালার ধ্যান খেল মহব্বত অন্তরে নিয়ে দুরুদ শরীফ পড়ি এমন আওয়াজে পড়ি যাতে বোঝা যায় আমরা আশিকে রসুল পড়া যাবে তো ইনশাআল্লাহ মহব্বতে পড়ি আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা সামনে চলে আসেন মুহাম্মাদু আলা আলি সাইয়্যিদিনা মাওলানা मोहब्बते पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद अला आली तुम्हार चरणे आमार मरण की गो हबे ना तुम्हार चरणे आमार मरण की गो हबे ना चरण जहार कम्म भवे चरण जहार कम्म भवे चरणे की रबे ना तुम्हार चरणे आमार मरण की गो हबे ना अल्लाहुम्मा सल्लिम আলা সাইয়্যিদিনা मौलाना मुहम्मद अला आली সাইয়্যিদিনা मौलाना मुहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह जोरे ला इलाहा ইল্লাল্লাহ दिल खुले ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा ইল্লাল্লাহ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي कौनैन का मुख्तार खुदा तुमको बनाया कौनैन का मुख्तार खुदा तुमको बनाया उम्मत की निगाहबान खुदा तुमको बनाया उम्मत की निगाहबान खुदा तुमको बनाया या रब मेरे आँखों में समा जाए मदीना या रब मेरे आँखों में समा जाए मदीना मुद्दत से मेरे दिल में तमन्नाए मदीना मुद्दत से मेरे दिल में तमन्नाए मदीना दक्षिण सांगर फुलेरहाटी हजरत हसन हुसैन रदियल्लाहु ताआला अन्हुमा जुब संघेर उद्योगे पंचम बार्षिक सुन्नी महासम्मेलनेर महताराम सभापति दक्षिण सांगर बड़ नुरानी जामे मस्जिदेर इमाम ओ खतीब हजरत मौलाना आबू ताहेर साहेब उपस्थित महफिलेर सह सभापतिवृंद उद्बोधक कैंसर गवेषक युवसेना युव नेता डाक्तार एस.एम. सरवार साहेब सभापति बांग्लादेश इस्लामी युवसेना केंद्रीय परिषद बयान करेছেন हबिगंज दारुस सुन्नत कामिल माद्रासार मोहताराम सहकारी अध्यापक अध्यक्ष अलहाज मुफ्ती हाफिज अहमद निजामी शाफी साहेब बयान करेছেন प्रिय भाई हजरत मौलाना हाफिज कारी मोहम्मद मोइनुद्दीन चिश्ती साहेब आमार सामने बसा नबी प्रेमिक आल्लाह प्रेमिक कुरआन प्रेमिक ओली प्रेमिक मुसलमान भाइयारा बाबारा बंधुरा पर्दार आड़ाले अवस्थानरता मा ओ बोनेरा महान रब्बुल इज्जातेर दरबारे लाखो कोटी शुकुर सुजुद जिनी आमादेरके सामियानार भेतरे आसार बसार दुरूद पड़ार जिकिर करार सौभाग्य दान करे दिएछेन আল্লাহ যদি দয়া না করতেন আমরা এই মজলিসে আসা বসা সম্ভব হতো না। আমাদের মতো বহু বান্দা আছে তারা এই জান্নাতের বাগানে আসতে পারে নাই, বসতে পারে নাই। আমাদেরকে যিনি আসার বসার তৌফিক দান করে দিলেন বলেন তিনি কে? আল্লাহ। ওস্তাজের ছাত্র যদি 30 জন হয়, সবাই ছাত্র, কিন্তু সবগুলা ছাত্রকে সবসময় ওস্তাজ শিক্ষক নিজের কাছাকাছি রাখে না। দুই একটা ছাত্র এমন থাকে যাকে সবসময় ডাক দেয়, সবসময় কাছে রাখে, সে দূরে ভাগতে চাইলেও তারে মহব্বতে আগলায় রাখে। বলেন এমন কিছু ছাত্র আছে না নাই? আছে। এই জমিনের সবাই আল্লাহর বান্দা, হিন্দুরাও বান্দা, খ্রিস্টানরাও বান্দা, নাস্তিকরাও বান্দা, মুমিনরাও বান্দা। এই বান্দাদের মধ্য থেকে সব বান্দাদেরকে আল্লাহ এই জান্নাতের বাগানে আনেন না, বসান না, শুধুমাত্র তাদেরকেই নিয়ে আসেন যাদেরকে আল্লাহ অন্যদের তুলনায় অধিক পছন্দ করেন, ভালোবাসেন। ওস্তাদ যেমন 30 ছাত্র, দুই একটা ছাত্রকে সবসময় নিজের কাছে রাখে, আল্লাহ
সবাই বান্দা হলেও কিছু বান্দা এমন আছে যাদেরকে সব সময় নিজের মহব্বতের নজর যেখানে আছে ওখানে আনে, বসায়, বসে থাকার সুযোগ দেয়। ঠিক। এই যে আপনারা এখানে আসলেন, এই এলাকায় আরো বহু বান্দা আছে, সবাই কি আসতে পেরেছে? না। আমরা আসলাম, তৌফিক দিলেন কে? আল্লাহ। এজন্য আসুন দিল থেকে, অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে, হৃদয়ের পুঞ্জীভূত সকল ভালোবাসা উজাড় করে একসাথে সমস্বরে উঁচু আওয়াজে মহান রবের দরবারে নেয়ামতের অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় করি। মহব্বতের আওয়াজে বলি আলহামদুলিল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। আমি আপনাদের সামনে খুতবার শুরুতে কোরআনে করিমের 19 পারার সূরাতুন নামল থেকে তেলাওয়াত করেছি। চেষ্টা করব তেলাওয়াতকৃত আয়াত এবং হাদিসের টুকরার সমন্বয়ে কিছু কথা বলার। বান্দার কাজ হলো চেষ্টা করা, যিনি দয়া করে তৌফিক ভিক্ষা দিবেন বলেন তিনি কে? আল্লাহ। লন্ডন যাবে 5 বছরের স্বপ্ন, যাওয়ার সময় ভিসা, পাসপোর্ট সব ওকে। ডেট পড়ল আগামী শুক্রবার জুমার নামাজের পর। বান্দা বৃহস্পতিবার রাত্রেই ঢাকা চলে গেল, হোটেলে রাত যাপন করল। শুক্রবার 11টায় ঢুকে গেল এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে, বিমানও চলে আসলো, সব ওকে। যাবে আমেরিকা, লন্ডন, সৌদি আরব, স্বপ্নের দেশে। বলেন তো সব রেডি থাকলেই কি গন্তব্যে যাওয়া যায়? আসতে বলবেন না, যাওয়া যায়? গন্তব্যে যিনি পৌঁছায় দিবেন দিল থেকে বলেন তিনি কে? আপনারা ফকিরের মতো বসে গেছেন, আমিও বহুদূর থেকে বহু কষ্ট করে এসেছি, কিছু কথা বলবো, শুনবেন। আল্লাহ যদি দয়া করে বলা যাবে, শোনা যাবে। আল্লাহ মদিনাওয়ালা রুসিলায় আমাকে এখলাসের সাথে বলার, আপনাদেরকে মহব্বত আর ভালোবাসা নিয়ে মনোযোগী হয়ে শোনার তৌফিক আল্লাহ দান করে দিক, বলুন আমিন। 19 পারার সূরাতুন নামল থেকে আলোচনা শুনব। প্রাথমিক আয়াত তেলাওয়াত করেছি। নামল মানে পিঁপড়া। বলেন তো নামল মানে কি? পিঁপড়া। তো পিঁপড়ার নামে কোরআনে কারিমে সূরা। এ কোরআন এমন এক কিতাব, এটাতে আল্লাহ সব কিছুর বিবরণ, সমাধান সুন্দরভাবে দিয়ে দিছেন। কোরআনে পিঁপড়ার কথা আছে, মাটির কথা আছে, আসমানের কথা আছে, জমিনের কথা আছে, মানুষের কথা আছে, জিনের কথা আছে, হলুদ, মরিচ, পেঁয়াজ, রসুন, ধান, চাইল, ডাইল যা আছে সব কিছুর কথা কোরআনে আছে না নাই? মাথা দিয়ে না, জবান দিয়ে বলেন আছে না নাই? তিবিয়ানাল লিকুল্লি শাই وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ। এই কোরআন এমন এক কিতাব, এটাতে কোনো কিছুই বাদ নাই রে বাবা। আল্লাহ বলেন, ও দোস্ত গো, আমি আপনার ওপর যেই কিতাব নাজিল করলাম, এই কিতাবে তিবিয়ানাল লিকুল্লি শাই, সমস্ত কিছুর বিবরণ, সমস্ত কিছুর বিস্তারিত আমি আল্লাহ দিয়া দিলাম। সব সমাধান কোরআনে দিয়ে দিছেন কে? আল্লাহ। এ দক্ষিণ সাগরের নবীর পাগলাদের দল, অল্প সময় একটু দিলটাকে মাওলার কালামের দিকে লাগায়া দাও। সূরাতুন নামল থেকে আলোচনা শুনবো। পিঁপড়ার নামে কোরআনে কারিমে সূরা, তার মানে এই সূরার মধ্যে পিঁপড়ার একটা ঘটনা আছে, যেই ঘটনার নামে আল্লাহ, যেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই সূরাতুন নামল, নামল শব্দটা থেকে এই সূরার নামকরণ করা হয়েছে। জোরে কোন আল্লাহু আকবার। এই সূরার মধ্যে মাত্র 93টি আয়াত,
কতটি আয়াত? 93টি। এই ছেলেটারে ধরেন তো, এই এই বলা বাহ। মুরব্বীরা যদি উঠেন অসুবিধা নাই, কারণ এত লম্বা সময় ধরে বসে আছেন। আমারে তো আপনারা জোর করেও এখানে এই নিচে এত সময় বসে রাখতে পারবেন না, হাঁটু ব্যথা করবে, কোমর ব্যথা করবে। আর আপনারা এত লম্বা সময় বসে আছেন, আসলে এটা একজনের মহব্বত। দিল থেকে বলেন তিনি কে? আল্লাহ। এই মহব্বত এর প্রতিদান 16 আনা যিনি দান করে দিবেন, দিল থেকে বলেন তিনি কে? অনেকে কয় না মহব্বতের বলে দাম নাই। অনেকে বিরক্তি ভাব নিয়ে বিদ্বেষমূলক ভাবে বাজে মন্তব্য করে, বলে মহব্বত মহব্বত জিকির করে লাভ নাই, মহব্বতের নাকি কোনো দাম নাই। দক্ষিণ সাগরের আশেকরা বলবেন মহব্বতের দাম আছে না নাই? আছে। আমরা এ কথা বলি না যে ইবাদত লাগবে না, মহব্বতেই পার পাওয়া যাবে, এ কথা আমরা বলি না। আমরা বলি হ্যাঁ, মহব্বতের পাশাপাশি ইবাদত লাগবে, কিন্তু হাজারো ইবাদত আছে মাগার মহব্বত নাই, বলে এই ইবাদত দিয়া পার পাওয়ার কোনো সুযোগ নাই। ঠিক। কথা কন না কেন? এ বাবা, আমি আপনাদের বুঝাবার জন্য বলি, কোরআনে কারিমে সূরা আছে সূরাতুল মুনাফিকুন। মুনাফিকদের নামে আল্লাহ কোরআনে সূরা নাজিল করে দিলেন, ইযা জাআকাল মুনাফিকুন। মুনাফিকদের নামে কোরআনে সূরা। এই মুনাফিকদের সব মুনাফিকদের লিডার মুরব্বী হলো আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল। ইবনে উবাই ইবনে সলুল যখন নবীজি নামাজ পড়াইতেন, আল্লাহর নবীর পেছনে পেছনে নামাজ আদায় করতেন। রাহমাতুল লিল আলামিন জুমার খুতবা দিতেন, নবীর খুতবার বয়ান শুনতেন। টুপিও ছিল, লম্বা দাড়িও ছিল, লম্বা জামাও ছিল। আমার নবী যখন যুদ্ধের ময়দানে যাইতেন লড়াই করার জন্য, আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল নবীর পেছনে পেছনে লড়াইয়ের ময়দানেও যাইতেন। রাহমাতুল লিল আলামিন যখন বয়ান করতেন, বাহ বাহ দিত, মানুষগুলার সামনে দাঁড়ায়া বলতো, শোনো, এই যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বয়ান শুনাইতেছে, এত সুন্দর চমৎকার বয়ান জীবনে আর শুনি নাই, আমিও মেনে চলবো, বলো তোমরাও মানবা কিনা? নেতা গো স্টাইল আছে না এরকম নেতা? তলে তলে সব 2 নাম্বারই করে। ওই বয়ানের মধ্যে এসে হুজুরের বয়ান কিছুক্ষণ শোনার পর এরপরে নেতা মহোদয় ওয়াজ করে, এটা ভালো কথা, ওটা ভালো কথা, মেনে চলা দরকার, আমরা মেনে চলবো। যে বলতেছে তার ভিতরে ইসলামের ম নাই, ইসলামের রশ্মিও নাই। কথা কন ঠিক কিনা? রাগ করেন আপনারা? আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সলুল উপনে মুসলমান, ইবাদত বলে নামাজ আছে, তেলাওয়াত আছে, জিকির আছে, ফিকির আছে, সব আছে, বাহ্যিকটা সব আছে। কিন্তু আল্লাহ বলেন, দোস্ত, এই মুনাফিক আপনার সামনে আসলে, নাশহাদু ইন্নাকা লা রাসূলুল্লাহ, কসম খাইয়া বলে আপনি আল্লাহর রাসূল, আমি আল্লাহ তো বলি আপনি আমার রাসূল, কিন্তু এই মুনাফিকের দল হলো মিথ্যাবাদী। ঠিক। তাহলে উপরে ইবাদত আছে, ভিতরে মহব্বত নাই। কি নাই? মহব্বত নাই। আসতে বলবেন কেন? কি নাই? মহব্বত নাই। মহব্বতের দাম আসেনি। বুখারী থেকে হাদিস শোনায় দিচ্ছি, আল্লাহর নবী রাহমাতুল লিল আলামিন বলেন, উম্মতের দল যত বান্দা জাহান্নামী হবে, সব থেকে হালকা আযাব এক ব্যক্তির হবে, যেই ব্যক্তিটা আমারে মহব্বত করেছিল, আমারে ভালোবেসেছিল, লজ্জার কারণে, শরমের কারণে ঈমানের স্লোগান দেয় নাই, কালেমা পড়ে নাই, কিন্তু সব থেকে হালকা আযাব এই লোকটার বলে আবু তালেব।
আল্লাহ নবী বলেন আহওয়ানু আহলিন নার আযাবান আবু তালিবিন ওয়া হুয়া মুতানাইলুম বিনালাইন ইয়াগলি মিনহুমা দিমাগুহু। আল্লাহ নবী বলেন শোনো, আবু তালেব জাহান্নামে যাবে, তবে আবু তালেবের জাহান্নামে যে হবে সব থেকে হালকা আযাব হবে। সব থেকে হালকা আযাবটা কেমন? বলে সব থেকে হালকা আযাবটা হলো দুই পায়ের মধ্যে দুইটা আগুনের জুতা পরায়া দেওয়া হবে। আগুনের জুতার তাপ মাথার মগজ টকবক টকবক করে উতরাইতে থাকবে। এরে বাবা বলেন আমরা কি এই ছোট আযাবটা সহ্য করতে পারবো? না। তাইলে ইবাদত ছাড়া ঈমান আছে জান্নাতে যাব শাস্তি ভোগ করার পর। ওরে বাবা এই শাস্তি যদি ভোগ করতে না পারি, জাহান্নামের এই হালকা শাস্তি যদি ভোগ করতে না পারি, অন্যান্য সাজা তো ভোগ করতেই পারবো না, সহ্য করতে পারবো না। অতএব আজকের পরেই স্লোগান চলবে না ঈমানের কারণে জান্নাতে যাব, কথা সত্য, কিন্তু গুনাহ করব আগুনে পড়িয়া জান্নাতে যাব না না না। আজকের পর আমাদের স্লোগান হবে আর গুনাহ করব না। জোরে কোন ঠিক কিনা? তাইলে আবু তালেবের সব থেকে হালকা আযাব। এখন আমি প্রশ্ন করব আবু তালেবের হালকা আযাব কেন? তুমি যে স্লোগান দাও, টুপিওয়ালা মস্করা করো, বিদ্রুপ করো, বাজে মন্তব্য করো, যে মহব্বত মহব্বত স্লোগান দেয়, মহব্বত করিয়া লাভ নাই, এই যে এমন বাজে কথা কও, আমি জানতে চাই বলো আবু তালেবের হালকা আযাবটা হবে কেন? জবাব দিবা মহব্বতের কারণে, ঈমান আনে নাই, এজন্য জান্নাতি না জাহান্নামী। তাইলে আবু তালিব যদি মহব্বতের কারণে হালকা আযাব হয়, আমরাও মহব্বত করলে ঈমানের বদৌলতে আল্লাহ আমাদের মাফ করে জান্নাতি বানায় দিবে। এবার বলেন ভালোবাসার দাম আসেনি? এরে বাবা এই যে ফকিরের মতো বসে আছো, কসম আল্লাহর এই বসে থাকার প্রতিদান আল্লাহ না দিয়া পারবেন না। এই মুহূর্তে আল্লাহ ফেরেশতাদের ডাক দিয়ে বলো, ও ফেরেশতার দল, দক্ষিণ সাঙ্গর ময়দানে আমার বান্দাগুলো সারাদিন পরিশ্রম করার পর প্রচন্ড ঘুম পাইতেছে। এই মুহূর্তে দ্বারা আর আমি ঘুমায়া থাকতে পারতো, কিন্তু না না না, আরামের ঘুমকে হারাম করিয়া দিয়া তাকা দেখ মসজিদে ওই যে ময়দানে ফকিরের মতো বসে আছে, মাঝে মধ্যে সুবহানাল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহু আকবারের আওয়াজ দেয়, দুরুদ ও সালাম পড়ে, কোরআন সুন্নাহর বয়ান শুনে। ও ফেরেশতার দল, এই দক্ষিণ সাগরের পাগলাগুলা এত বড় ত্যাগ স্বীকার করেছে, মহব্বত করেছে, আমাকে ভালোবেসেছে, আমি আল্লাহ ওয়াজাবাত মাহাব্বতি, এই বান্দাগুলাকে মহব্বত করা আমার জন্য আমি আল্লাহ দায়িত্ব কর্তব্য বানায় নিলাম। এই দক্ষিণ সাঙ্গুর ময়দানে যত বান্দা বসে আছে, একটা বান্দাকেও আমি ফিরাবো না, সবগুলা বান্দাকে আমার প্রিয় বান্দা হিসাবে কবুল করিয়া নিলাম। একটু আওয়াজ দিয়ে বলবেন না আল্লাহু আকবার। এরে বাবা আল্লাহর কালাম শুনবো। সূরাতুন নামল মাত্র 93টা আয়াত, সবগুলা আয়াত তেলাওয়াত করার সময় নাই, দুই একটা আয়াত শোনায় আলোচনা শেষ করব। এই সূরাটা আল্লাহ তাআলা নাজিল করেছেন। এই সূরায় আল্লাহ নবী রাসূলদের কথা বলেছেন, নবী রাসূলদের পরীক্ষার কথা বলেছেন। বলে পয়গম্বর সুলাইমান আলাইহিস সালামকে আল্লাহ নিয়ামত দিয়েছেন, নিয়ামতের বয়ান করেছেন। মূসা নবীর বয়ান শোনায় দিয়েছেন। মূসা নবীর বিরোধিতা করেছে ফেরাউন, বলে ফেরাউনের পরিণাম ফল আল্লাহ বলিয়া দিছেন। আল্লাহ নবী রাহমাতুল লিল আলামিন যখন দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া শুরু করিয়া দেয়, 40টা বছর পর্যন্ত আমার নবী সত্যবাদী ছিলেন, আলামিন ছিলেন, আমানতদার ছিলেন, বিশ্বস্ত ছিলেন। আবু জাহিল বলতো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মতো আমানতদার আর কেউ নাই।
উতবা সাহেবা ওয়ালিদ বিন মুগীরা বড় বড় গাদ্দার গুলাও বলতো তিনি আমানতদার, তিনি সত্যবাদী, জীবনে মিথ্যা বলেন না। যেই মাত্র আল্লাহ নবী বললেন আজকের পর মূর্তি পূজা চলবে না, নবীজি কালিমার দাওয়াত দিলেন, তাওহীদের আওয়াজ শোনায় দিলেন, রিসালাতের আওয়াজ শোনায় দিলেন, আখিরাতের বয়ান যখন আমার নবী প্রকাশ্যে করা শুরু করে দিলেন, তৎক্ষণাৎ এতদিন যারা আমার নবীর সত্যবাদী বলছিল, আমানতদার বলছিল, সাথে সাথে তারা আমার নবীর গালি দিতে দেরি হয় নাই। আউযুবিল্লাহ। এত আস্তে বলবেন না আউযুবিল্লাহ। বিরক্ত হইতেছেন আপনারা? ব্যাপার কি? এতদিন বলছে আল আমিন, এতদিন বলছে বিশ্বস্ত, আমানতদার, এখন হঠাৎ করে এক কথার কারণে আমার নবীকে গালি দেওয়া শুরু করছে, নবীর বিরোধিতা। এর কারণ কি? সমাজের মধ্যে দেখবেন যারা 2 নাম্বার, যারা হারামখোর, যেই মানুষগুলা বাজে কাজের সাথে জড়িত দেখবেন এই মানুষগুলাই বেশি আলেমদের গালি দেয়, টুপিওয়ালা করে গালি দেয়, হক্কানি উলামায়ে কেরামদের বিরোধিতা করে। জোরে কোন ঠিক কিনা? এরা জানে আলেমরা যা বলে, যা বলতে বলে, এগুলো মানুষ মেনে চললে আমগো 2 নাম্বারির রাস্তা জন্মের মতো বন্ধ হয়ে যাবে। বলেন তো, যারা সিনেমার ব্যবসা করে তারা কি ফিসাব করে ভালোবাসে? না। যারা অবৈধ ব্যবসা করে তারা কি আমার মতো পাগড়িওয়ালারে মহব্বত করবে? আল্লাহর নবী রাহমাতুল লিল আলামিন যখন কালিমার দাওয়াত দেওয়া শুরু করিয়া দেয়, বেঈমানের দল বুঝতে দেরি হয় না যে আমগো 2 নাম্বারের রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে যদি তার দাওয়াত মানিয়া নেই। আমরা 2 নাম্বারি করতে পারবো না, মদের কারবার করতে পারবো না, নারীর ব্যবসা করতে পারবো না, নারীদের ইজ্জত নষ্ট করতে পারবো না, সন্ত্রাসী করতে পারবো না, চুরি করতে পারবো না, বাজে কাজ বেহায়াপনা সব জন্মের মতো বন্ধ হয়ে যাবে। কি করা যায়? বলে যেভাবেই হোক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত বন্ধ করে দিতে হবে। বলেন তো, এই দ্বীনের সূর্য, ইসলামের আলো, বাতি, এটার সুইচ কার কাছে? আল্লাহ। আসতে বলবেন না, জোরে বলেন আল্লাহ। দুনিয়ার সবাই মিলে যদি এই বাতি নিভাইতে চায়, আল্লাহ যদি না নিভায়, নিভবে? আল্লাহ বলেন না, না নিভাইতে পারবি না। হুয়াল্লাযী আরসালা রাসূলাহু বিল হুদা ওয়া দীনিল হক লিইয়ুযহিরাহু আলাদ-দীনি কুল্লিহি। আল্লাহ তাআলা বলেন, শুনো, আমি হেদায়েত সহ সত্য দিন সহ আমার দোস্তরে জমিনে পাঠায় দিলাম। আল্লাহ বলেন, দোস্ত আমি আপনাকে হেদায়েত দিয়া সত্য দিন সহকারে জমিনে পাঠাইলাম। তামাম দুনিয়ার যত গাদ্দার আছে এই দিনের প্রদীপ নিভায়া দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লাগলেও লাভ নাই। না না না, আমি এই দিনকে সব দিনের উপরে প্রতিষ্ঠিত করেই ছাড়বো। জোরে কোন আল্লাহু আকবার। দুনিয়ার সব বেঈমানরা মিলে যদি আমার নবীর বিরোধিতা করে, ইসলামের বিরোধিতা করে, বলেন তো আমার নবীর শান মান কমবে না বাড়বে? বিরক্ত হইতেছেন মনে হয়। কিরে বাবা, অসুবিধা? না। ওয়াজ কি বন্ধ করবো না আর একটু আগাবো? দেখি কারা কারা থাকবেন, 2 হাত উঁচু করে আল্লাহকে দেখান। নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার, নারায়ে রিসালাত, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। দুইটা প্রজেক্ট চলতেছে, এত খুশি মানুষ মহিলা। মাশাআল্লাহ। মা বোনও নাকি অনেক আছে, 2টা প্রজেক্টে মা বোনেরাও নাকি আলোচনা শুনতেছে, অথচ নীরব। একটা মা বোনও আমি রাস্তায় দেখি নাই, বেপরদায় দেখি নাই। এখানে মহিলা আছে বুঝাই যায় না। আল্লাহ এই মহল্লার মা বোনগুলাকে আল্লাহর নবীর আশিকা হিসাবে কবুল করেন। আমিন খাতুনে জান্নাত ফাতেমার খাস অনুসারী বানায় দেন। আমিন। এরে বাবা, অনুরোধ করে বলি, সামান্য সময় একটু আল্লাহর জন্য কোরবানি দিয়া দাও রে বাবা। সময়টা হলো আমার মূল পুঁজি।
এই দুনিয়াতে একবার আমার যেই সময় চলিয়া যায় ওই সময় আমি আর ফিরিয়া পাব না। জীবনের 40 বছর 50 বছর 60 বছর চলিয়া গেল, আর ফিরিয়া পাব না। হঠাৎ একদিন আজরাইল সামনে দাঁড়ায়া বলবে চল চল চল, আর এই জমিনে থাকতে পারবো না। ওই সময়টা আসার আগেই আমরা খাঁটি আশেকদের তালিকায় নাম উঠায়া নিতে চাই কি চাই না? অল্প সময়ে দিল দিয়ে অনুধাবন করেন, যেই মাত্র আমার নবী দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া শুরু করিয়া দেয়, সবাই আমার নবীর বিরোধিতা শুরু করিয়া দেয়, হাতে গোনা কয়েকজন ছাড়া। আল্লাহর নবীকে আল্লাহ এই সূরা আয়াত নাজিল করে সান্ত্বনার বাণী শোনায় দেন, ও দোস্ত আমার হাবিব আমার, টেনশনের কারণ নাই। অন্যান্য নবীরাও পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছিলেন, আপনার সামনেও পরীক্ষা, যারা আপনারা আশেক তাদের সামনেও ইমানের পরীক্ষা আসবে। এই পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়া লাগবে, আমি আল্লাহ উত্তীর্ণ করায়া দেওয়ার জন্য সাথেই আসি। জোরে কোন আল্লাহু আকবার। আল্লাহ নবী রাহমাতুল লিল আলামিন যখন আল্লাহর কাছে হিদায়াত চাইলেন, আল্লাহ আপনি আমাকে গাইডলাইন দিয়া দেন, আপনার দেখানো পথে আমি চলবো, আপনি যদি না চালান একটা কদমও সামনে যাব না। আপনি আমাকে গাইডলাইন দিয়া দেন, যেই গাইডলাইন অনুযায়ী আমার উম্মতেরা চলবে, আপনার বান্দারা চলবে। আল্লাহ নবীকে আল্লাহ কোরআন দিয়া দিলেন। কোরআন আল্লাহ নাজিল করে রাহমাতুল লিল আলামিনকে শোনায়া দেন, ও দোস্ত আমি আপনার উপর কোরআনে কারিম নাজিল করিয়া দিলাম, টেনশনের কারণ নাই। আপনিও আমি না চালাইলে চলবেন না, আর আমি আল্লাহ আপনাকে এমন পথে চালাবো যেই পথে কল্যাণ মঙ্গল সম্মান ইজ্জত, এমন পথে চালাবো না যেই পথে সম্মান নাই। আল্লাহ নবীকে আল্লাহ কোরআন দিয়া দিলেন। খুব দ্রুত সংক্ষেপে একটু সামনে আগাই, আল্লাহ তাআলা শোনায় দিলেন, দোস্ত আপনাকে সান্ত্বনা দিচ্ছি, টেনশনের কারণ নাই। গাদ্দারদেরও শোনায় দেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, তাসিন তিলকা আয়াতুল কুরআনি ওয়া কিতাবিম মুবিন। একটু আওয়াজ দিয়ে বলেন না আল্লাহু আকবার। তাসিন হুরুফুল মুকাত্তাআত, এটার অর্থ আমি জানি না, কোনো আলেম জানে না, কোনো টুপিওয়ালা জানে না। সবার সবকিছু সবাই জানা উচিত না। আল্লাহ বলেন, শোন, এটা কোরআনের আয়াত, এতটুকুর উপর ঈমান রাখ। কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করলেই ফায়দা, তেলাওয়াত করলেই সওয়াব। যারা ময়দানে আসিয়া ওয়াজ শোনাইতে গিয়া ঈমান নষ্ট করার জন্য বলে আল্লাহর কোরআন নাকি অর্থ ছাড়া তেলাওয়াত করলে কোনো লাভ হয় না, কোনো ফায়দা হয় না, আমি তাদেরকে বলবো, ভাই এই তো আল্লাহর কোরআনের আয়াত, তাসিন ইয়াসিন কাফ হা ইয়া আইন সাদ হামিম। এই অক্ষরগুলোর অর্থ তুমি সাহস থাকলে অক্ষরগুলো বলিয়া দাও। টুপিওয়ালা যিনি ফতোয়া দেয় তিনি আওয়াজ দিয়ে বলবেন, না না না, এই অক্ষরগুলোর অর্থ জানি না, তাইলে যে বললা অক্ষর অর্থ না জানিয়া তেলাওয়াত করলে কোনো লাভ নাই। এই কথা উড্ড করো, তওবা করো, নয়তো কপাল পুড়িয়া যাইতে দেরি হবে না। জোরে কোন ঠিক কিনা বলেন তো? আল্লাহর কোরআন তেলাওয়াত শুনলে লাভ আসেনি? কোরআন তেলাওয়াত করলে লাভ আসেনি? অর্থ জেনে পড়লেও লাভ, অর্থ না জেনে পড়লেও লাভ। যে যেভাবে কোরআন তেলাওয়াত করে শুধু মহব্বত নিয়ে তেলাওয়াত করলেই ফায়দা। জোরে কোন ঠিক কিনা? আল্লাহ বলেন, তিলকা আয়াতুল কুরআনি ওয়া কিতাবিম মুবিন। ও দোস্ত গো, এগুলো কোরআনের আয়াত, এইগুলোই কোরআনের আয়াত। সুস্পষ্ট যেই কিতাবটা হলো সুস্পষ্ট, ওয়া কিতাবিম মুবিন, এটা কোরআনের আয়াত, সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত।
একটু দিল থেকে মহব্বত নিয়ে বলবেন। বলেন এই কিতাবের মধ্যে কোনো ভুল আছে? নাই। আসতে বলবেন না, কোনো ভুল আছে? নাই। কোনো সন্দেহ আছে? নাই। কোনো ত্রুটি বিচ্ছুতি আছে? নাই। না না নাই, কোরআনে কোনো ভুল নাই রে বাবা, কোনো ত্রুটি নাই। আজ পর্যন্ত ১৫০০ বছর অতিক্রান্ত হয়। ১৫০০ বছর পূর্বে আল্লাহ কোরআনে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছেন, পারলে কোরআনের একটা ছোট সূরার মতো সূরা বানায়া দেখাও। যদি কোরআনের ছোট একটা সূরার মতো সূরা বানায়া দেখাইতে পারো, আমার গোলামি করা লাগবে না, যার মন্দর তার করবা, অসুবিধা নাই। কিন্তু না না না, ১৫০০ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল, আল্লাহর কোরআনের মধ্যে একটা ভুল কেউ ধরতে পারে নাই। কোরআনের একটা সূরার মতো সূরাও কেউ বানাইতে পারে নাই। কিয়ামত পর্যন্ত কোরআনের একটা সূরাও কেউ বানাইতে পারবে না। ঠিক। কথা কন না কেন? ঠিক। এ কোরআনে কি জাল আছে? নাই। কোন জয়ীফ আছে? নাই। আমার একদল ভাইয়েরা হাদিসকে জাল জয়ীফ বলতে বলতে এখন বয়ান করে কোরআনেও নাকি জাল জয়ীফ হয়। নাউযুবিল্লাহ। এত আসতে বলবেন না, নাউযুবিল্লাহ। নাউযুবিল্লাহ। আচ্ছা বলেন, এ কোরআন কি জাল জয়ীফ করা সম্ভব? না। তো যেটা সম্ভব না, কেউ যদি আরবি কয়েকটা বানায় কয় কোরআন, এটা তো ভুল কথা। আর এরকম সুযোগও নাই, কোরআনে একটা অতিরিক্ত আয়াত ঢুকায় দিতে পারে, এই সুযোগই আল্লাহ রাখেন নাই। কারণ কোরআন হেফাজতের সবটুকুন জিম্মাদারি আল্লাহ নিজেই গ্রহণ করেছেন। সুবহানাল্লাহ। এই যে আমি বক্তা এখানে বসিয়া বয়ান শুনাইতেছি, এই মুহূর্তে যদি আমি কোরআনের একটা আয়াত টান মারি, কোরআনের আয়াত তেলাওয়াত করতে গিয়ে যদি একটা জের জবর ভুল পড়িয়া ফেলি, নতুন আয়াত ঢুকায়া দেওয়া জোরের কথা রে বাবা। একটা জের জবর যদি আমি উল্টা পাল্টা তেলাওয়াত করি, বহু হাফেজ সাহেব মুহূর্তের মধ্যে দাঁড়ায় বলবে, বক্তাজি থামেন, না না না, এই জায়গায় আপনি জবর বাদ দিয়া জের বললেন কেন? আপনি ভুল করেছেন, তাড়াতাড়ি ঠিক করিয়া নেন। এই কোরআন এমন কিতাব, যেই কিতাব হেফাজতের ব্যবস্থা আল্লাহ নিজেই করিয়া রাখছেন। জোরে কোন আল্লাহু আকবার। এই দুনিয়ার মধ্যে তন্ন তন্ন করিয়া তালাশ করো, বলে সামান্য একটা 50 পাতার 100 পাতার বই কেউ হুবহু তেলাওয়াত করে শোনাইতে পারে না। স্কুলের একটা বই বলে 30 পাতা 40 পাতা 50 পাতা হুবহু কেউ মুখস্থ করিয়া শোনায় না, শোনাইতে পারে না। বলে ইংরেজি বইগুলো কেউ মুখস্থ করিয়া শোনাইতে পারে না, মুখস্থ রাখাও যায় না। কিন্তু আল্লাহর কালাম এমন কালাম, হাজার হাজার লাখ লাখ হাফিজে কোরআন জমিনে আনাসে কানাসে আল্লাহ ছড়ায়া ছিটায়া রাখছেন, যাদের সিনার ভিতরে সূরা ফাতিহা থেকে নাস পর্যন্ত 30 পারা কোরআন আল্লাহ জমা করে দিছেন। জোরে কোন আল্লাহু আকবার। এটা আল্লাহর দয়া না থাকলে 30 পারা কোরআন সিনার ভিতরে ঢুকানো সম্ভব না। এরে বাবা ভালো করে শুনে নেন, আল্লাহর নবী রাহমাতুল লিল আলামিনের উপর কোরআন যখন নাজিল হতো, আমার নবী রাহমাতুল লিল আলামিন দিশেহারা হয়ে যেতেন, একটা অক্ষর যাতে মিস না হয়, একটা অক্ষর নিয়ে আবার তেলাওয়াত ছুটিয়া যায়। কারণ জিবরাইল মাধ্যমে আল্লাহ নবীরে কোরআন দিছেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে জিবরাইল কোরআন নিয়ে আসতেন। জিবরাইল এসে আমার নবীর সামনে তেলাওয়াত শোনায় দিতেন। আমার নবী জিবরাইল আলাইহিস সালামের চেহারার দিকে তাকায়া থাকতেন, মুখের দিকে তাকায়া থাকতেন। রাহমাতুল লিল আলামিনের ঘাম মোবারকগুলো ফোটায় ফোটায় ঝরা আরম্ভ হয়ে যেত। তাড়াতাড়ি দ্রুত গতিতে আমার নবী ঠোঁটগুলো নাড়াচাড়া করতেন। জিবরাইল তেলাওয়াত করতেছে, আবার একটা অক্ষর নি ছুটিয়া যায়, এজন্য তাড়াতাড়ি আমার নবী জিহ্বা নাড়াইতেন, ঠোঁট নাড়াইতেন। আল্লাহ ডাক দিয়া বলেন, ও দুস্থ গোনা, না না,
আপনার এত কষ্টের প্রয়োজন নাই, এত টেনশনের প্রয়োজন নাই। লা তুহাররিক বিহি লিসানাকা লিতাজালা বি ইন্না আলাইনা জামআহু ওয়া কুরআনা ফাইযা ক্বরানাহু فاتبع قرآنا ثم إن علينا بيانا। একটু আওয়াজ দিয়ে বলেন আল্লাহু আকবার। আপনাদের কষ্ট হইতেছে? আলোচনা কি বন্ধ করব না আর একটু আগাবো? ফজরের আজান পড়ুক, ফজর পর্যন্ত থাকবেন তো? দিল থেকে বলছেন তো? মাশাআল্লাহ। ফজর পর্যন্ত কারা কারা থাকবেন হাত উঁচু করে দেখান। মাশাআল্লাহ। ফজর পর্যন্ত ওয়াজ চালাইতে চালাইতে হুজুর লাশ হয়ে যাক আর আমগো এলাকায় কবরস্থানে কবর দিয়ে লাই, নাকি? আর ওয়াজ করন লাগতো না। আগামী দিন মোহসেন আউলিয়ায় প্রোগ্রাম, মোহসেন আউলিয়ায়। এখান থেকে আস্তে আস্তে যাব, যতটুকু আগানো যায়, পথে একটু বিশ্রাম নিব, আবার গন্তব্যে পৌঁছতে হবে। এভাবে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায়। আপনারা যদি একদিন ঢাকাতে যান আর ঢাকা থেকে আসেন, পরের দিন টানা ঘুমান, শরীর বিষ ব্যথা, এই যে আমরা ঘুম নাই, টানা জার্নি, এটা সবটা একজনের মায়া। দিল থেকে বলেন তিনি কে? এজন্য ভালোবাসা, এই যে আপনি বলছেন, এটা যদি দিল থেকে বলা হয়, সারা রাত জাগ্রত থেকে বয়ান শুনলে যে ফায়দা, আল্লাহ সমান সওয়াবের মালিক আপনাকে বানায় দিয়েছেন। সামান্য সময় আর আলোচনা হবে, একটু দিল দিয়ে অনুধাবন করে নেন রে বাবা। ওই যে জিবরাইল তেলাওয়াত করে, আমার নবীর টেনশন, একটা আয়াত যদি আবার হাতছাড়া হয়ে যায়, এজন্য আমার নবী তাড়াতাড়ি জিহ্বা নাড়াচাড়া করে, তাড়াতাড়ি ঠোঁট নাড়ায়। আল্লাহ বলেন, দোস্ত না না না, লা তুহাররিক বিহি লিসানাকা লিতাজালা বি। আপনি কোরআনকে আয়াত্ত করার জন্য জিবরাইলের সাথে আপনার জিহ্বা তাড়াতাড়ি নাড়াবেন না। ইন্না আলাইনা জামাহু ওয়া কুরআনা। আপনার টেনশন, আপনার ভেতরে আপনার যদি আবার একটা অক্ষর মিস হয়ে যায়, না না না, পুরা কোরআনকে একত্রিত করে আপনার সিনার মধ্যে জমা করে দেওয়া, এটা আমার দায়িত্ব। সুম্মা ইন্না আলাইনা বায়ানা, এই কোরআন বুঝায়া দেওয়ার দায়িত্ব আমি আল্লাহর। ফাত্তাবি, আপনি শুধু তেলাওয়াতের অনুসরণ করবেন। ফাইদা করানাহু, যখন আমি জিবরাইলের মাধ্যমে কোরআন তেলাওয়াত করি, আপনি একটু মনোযোগ দিয়া শুনবেন। আর পুরা কোরআন তেলাওয়াত করাইয়া দেওয়া, সিনার মধ্যে ঢুকাইয়া দেওয়া, এটা আমি আল্লাহর জিম্মাদারি। জোরে কোন আল্লাহু আকবার। এজন্য বাবা হাফিজে কোরআনদের সম্মান জানাইবা, একজন আলেমকে সম্মান জানাইবা, মনে মনে চিন্তা করবা, আল্লাহ এই বান্দার সিনার ভিতরে তুমি 30 পারা কোরআন দিয়ে দিছো, যদি মহব্বত না করো তা তোমার এই আমানত কালাম তার সিনায় ঢুকাইতা না। এজন্য বান্দা আমার থেকে দামি, এই বান্দার সাথে মহব্বতের সম্পর্ক রাখবা। কোরআনের বয়ান শোনায় এই বান্দার সামনে সময় দিবা। আল্লাহ ডাক দিয়ে বলবেন, ও ফেরেশতার দল, দক্ষিণ সাগর ময়দানে বান্দারা ফকিরের মতো বসিয়ে আছে, কোরআনের বয়ান শুনতেছে, আমার সম্মান, আমার মর্যাদার বয়ান শুনতেছে, আমার নবীর মর্যাদার বয়ান শুনতেছে। ও ফেরেশতার দল, তোরা লিখিয়া দে, লিপিবদ্ধ করিয়া দে, এই ময়দানে যতটা বান্দা হাজিরা দিয়েছে, আমি আল্লাহ সবগুলো বান্দাকে মাফ করিয়া দিলাম। তো আল্লাহ কোরআনের ব্যাপারে বলেন, দোস্ত এগুলো কোরআনের আয়াত, এই কোরআন সুস্পষ্ট, কোনো সন্দেহ নাই, কোনো ত্রুটি নাই, বিচ্যুতি নাই। এ কোরআনে জালও হয় না, জয়ীফ হয় না, অথচ কপাল পোড়া বয়ান শোনায় দেয় কোরআনেও নাকি জাল জয়ীফ আছে। তার মানে কোরআনের ব্যাপারেও মানুষের ভিতরে সন্দেহ ঢুকাইতে চায়। জোরে কোন ঠিক কিনা? এবার আল্লাহ দোস্তকে আল্লাহ বলেন, দোস্ত আপনি আমার কথাগুলো শুধু শোনায় দেন,
কে হেদায়েতের পথে আসবে আর কে জাহান্নামে যাবে এটা আপনার বিষয় না, এটা আমি আল্লাহর কাজ। আপনাকে আমি হিদায়েতের মালিক বানাই নাই, হিদায়েতের মালিক আমি আল্লাহ। ও দক্ষিণ সাগরের নবীর পাগলারা ভালোবাসা নিয়ে বলবেন, হিদায়েতের মালিক নবীও না, ওলিও না, আমিও না, কেউ না। হিদায়েতের মালিক একজন, দিল থেকে বলেন তিনি কে? আল্লাহ। আমার নবী কি আল্লাহ হিদায়েতের মালিক বানান নাই? যদি বানাইতেন তাইলে আমার নবী ডাক দিয়ে বলতেন, আল্লাহ যেহেতু আমাকে হিদায়েতের মালিক বানায় দিছু, আবু জাহিল্লাটা আমারে যত কষ্ট দিয়েছে অসুবিধা নাই, আল্লাহ গো আবু জাহিল্লাটা জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে এটাও আমি মানতে পারবো না। আবু লাহাব আমাকে কষ্ট দিয়েছে অসুবিধা নাই, আবু লাহাবটাকেও আমি মাফ করে দিব, হিদায়েত দিয়া দিব, জান্নাতে নিয়ে নিব। আল্লাহ একটা মানুষকেও আমি জাহান্নামী হোক এটা আমি চাই না গো আল্লাহ। আল্লাহ বলেন, দোস্ত আপনার দিলের হালাত এই অবস্থা আমি জানি, কারণ আমি আপনাকে শুধু রহমত ছাড়া ভিন্ন কোন রূপে জমিনে পাঠাই নাই, আপনি শুধুই রহমত, এজন্য আপনাকে আমি হিদায়েতের মালিক বানাই নাই। ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। সৈয়দুল কৌনাইন খতমুল মুরসালিন আখিরা মদবুদ ফখরুল আউয়ালিন শুদ্ধ ওজুদ রাহমাতুল লিল আলামিন মসজিদে ও শুদ্ধ হামারো ये জমিন। আমার নবীকে আল্লাহ শুধুই রহমত বানাইয়া জমিনে পাঠাইছেন, এজন্য নবীকে আল্লাহ হেদায়েতের মালিক বানান নাই। রাহমাতুল লিল আলামিনকে আল্লাহ ডাক দিয়া বলেন, ইন্নাকা লা তাহদি মান আহবাবতা ওয়ালাকিন্নাল্লাহ ইয়াহদি মান ইয়াশা। ও দোস্ত গো, আপনি যাকে চান হেদায়েত দিতে পারেন না, বরং আমি আল্লাহ যার ব্যাপারে ইচ্ছা করি তাকেই হেদায়েত দেই। তো আমার আল্লাহ হেদায়েতের মালিক, নবীকে আল্লাহ দায়িত্ব দিলেন, দোস্ত আপনি শুধু বলে দেন, যারা মানবে তাদের জন্য সুসংবাদ, যারা গাদ্দারি করবে তাদের জন্য জাহান্নামের আগুন রেডি। শুধু জাহান্নামের আগুন না, দুনিয়াতে জুতার মালা পরায় দিব, দুনিয়াতেও বেজ্জতি হবে, বেঈমান হয়ে জমিন থেকে বিদায় নেবে, পরকালে জাহান্নামের আগুন রেডি। ঠিক। আল্লাহ নবীরে আল্লাহ বলেন, দোস্ত ইমানদার বান্দাদের ব্যাপারে শোনায় দেন এই কোরআনের কথা, যারা মানবে তাদের জন্য সুসংবাদ, আর যারা মানবে না তাদের জন্য গজব আপনি শোনায় দেন। হুদাও ওয়া বুশরা লিল মুমিনিন। এই কোরআন যে আমি আপনার সামনে তেলাওয়াত শুনাইতেছি, আল্লাহ বলেন, দোস্ত এই কোরআন যারা মুমিন তাদের জন্য হিদায়াত আর সুসংবাদ, এই কোরআনটা তাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ, এই কোরআনটা তাদের জন্য নেয়ামতের সুসংবাদ দেয়, এই কোরআন তাদের জন্য আমি মাওলার দিদারের সুসংবাদ দেয়। এ মুসলমান নবীর আশিকের দল, মুমিন যদি হতে পারি কোরআন আমাদের জন্য সুসংবাদ আর হেদায়েত হবে। যদি মুমিন না হই তাইলে আমাদের কপালটা পুড়িয়া যাবে। দিল থেকে মহব্বত নিয়ে বলবেন, কবুল হলেই বাবা কপালটা খুলিয়া যাবে। বলেন আমরা মুমিনদের তালিকায় নাম উঠাতে চাই কি চাই না? চাই। আসতে বলবেন না, জবান খুলিয়ে বলেন চাই কি চাই না? তাহলে মুমিন হওয়ার জন্য কি দরকার? আল্লাহ বলেন, যদি মুমিন হতে চায় আপনি জানায়া দেন। মুমিন হওয়ার জন্য কিছু কর্ম আমি আল্লাহ দিয়া দিলাম, কিছু কাজ দিয়া দিলাম। আল্লাহ এই কাজের কথাগুলো নবীর মাধ্যমে আমাদের জানায়া দেন। এই জমিনে মানুষ কর্মী, কেউ বিএনপির কর্মী, কেউ জামায়াতের কর্মী, কেউ হেফাজতের কর্মী, কেউ অমুক দলের কর্মী, তমুক দলের কর্মী। বলে কর্মীরা নেতার কথা মতো চলে, নেতার কথা মতো ওঠা বসা করে। কর্মীরা যেই কাজ করলে দলের লিডার খুশি হবে ওই কাজগুলো খুঁজে খুঁজে করে। এখন বর্তমানে বিএনপির জোয়ার, এই মুহূর্তে জয় বাংলার স্লোগান কেউ ভুলেও জবান
দিয়া দিবে না, শেখ হাসিনার স্লোগান দিবে না, শেখ মুজিবুর রহমানের স্লোগান দিতে চাইবে না। কারণ এই মুহূর্তে বিএনপির বাজার ভালো, এজন্য শেখ মুজিবুর রহমানের স্লোগান দেওয়া চলবে না। কথা কয় না? এই জোয়ার আসে আর যায়। এরে বাবা, দিল দিয়ে অনুধাবন করেন, এই মুহূর্তে বিএনপি ওয়ালাদের জোয়ার। এজন্য শুধু নেতার প্রশংসা, নেতা যা বলে ওটা মানার জন্য রেডি হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন, দোস্ত, দুনিয়ার মানুষ যে যেই দলের কর্মী, ওই দলের লিডার যা যা করতে বলে কর্মী হিসাবে সে ওই কথাগুলো বলে, ওই কাজগুলো করে। লিডার বেজার হয়, নেতা বেজার হয়, এমন কথা ভুলেও জবান থেকে বের হয় না। কারণ বের হইলেই আউট। কোন উপজেলায় নাকি একজন ধানের ছড়া পাইছিল, পাওয়ার পরে ওই বক্তৃতা করতে গিয়া জয় বাংলা বের হয়ে গেছে, বাস এবার নমিনেশনও ক্যান্সেল। ওই যে 16-17 বছর দিয়ে আসছে, এটা এখন মনে চালু হয়ে গেছে, ভুলে চলে আসছে বেচারার, আর একেবারে নমিনেশন ক্যান্সেল। কষ্ট হইতেছে আপনাদের? ওই নেতা বেজার কারণ এমন কথা বলবি কেন, জবান দিয়া বলা যাবে না। আল্লাহ বলেন, ও দুস্থ গো, শুনায়া দেন, যারা মুমিন হতে চায়, মুমিন বান্দাদের জন্য জান্নাত রেডি, নিয়ামত রেডি, ইজ্জত মর্যাদা রেডি, দুনিয়াও উজালা আখিরাত উজালা। মুমিন বান্দা যারা হতে চায় তাদের শোনায়া দেন। এ বাবা, দিল থেকে বলবেন, আমরা মুমিন হতে চাই কি চাই না? তাইলে আমাদের ডিউটি আছে, কাজ আছে। আল্লাহ আমাদের সম্মান দিলেন, ইজ্জত দিলেন, আমরা ঈমানওয়ালা। আলহামদুলিল্লাহ, ঈমান আকীদা ও ফির আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভুক্ত। এখন আল্লাহ যে সম্মান দিলেন, দয়া করিয়া ইজ্জত দিলেন। একজন মাস্টার, স্কুল মাস্টার, তিনি বহু স্বপ্ন দেখলেন মাস্টার হবেন। এখন মাস্টার হয়ে যাওয়ার পর বাস চাকরি পাইয়া নাকে তেল দিয়া ঘুমায়। সকাল 9টার আগেই স্কুলে যেতে হবে নিয়ম, আবার 4টা বাজে প্রস্থান করবে, ফিরে আসবে নিয়ম। এখন চাকরি পাইয়া বান্দা নাকে তেল দিয়া ঘুমায়, 9টা বাজে যাওয়ার কথা, বান্দা স্কুলের মধ্যে যায় 10টায়, বলে 4টায় ফিরিয়ে আসার কথা, বান্দা ফিরিয়ে আসে 2টায়। এইভাবে একদিন না হয় মাফ করা যায়, 2 দিন করা যায়। মাঝে মধ্যে বান্দা যায় না, ঠিক মতো আগমন করে না, ঠিক মতো প্রস্থান করে না। এইবার হেডমাস্টার লাল কালি মালা আরম্ভ করিয়া দেয়, বলে মাস শেষে বেতন থেকে কর্তন করা হয়। এইভাবে যদি চলতে থাকে, দায়িত্বকে যদি মূল্যায়ন না করে, একটা সময় বান্দার চাকরিটা উনিও টান দেয়, বলে এটা অযোগ্য, এটা সম্মানের চেয়ার ধরে রাখতে পারে না, কারণ এটা তার চাকরিটাকে মূল্যায়ন করে না। এ বাবা, আল্লাহর দরবারে শুকর, আমরা মুমিন। এখন আল্লাহ আমাদেরকে সম্মান দিবেন, বলেন এই সম্মান আমরা ধরে রাখতে চাই কি চাই না? আস্তে বলবেন না, জবান খুলিয়া বলেন, চাই কি চাই না? এই সম্মান যদি ধরিয়া রাখতে চান, আল্লাহ বলেন, ময়লা আবর্জনা নিজের কলবের ভিতরে লাগাবি না রে বান্দা। দুনিয়ার মানুষের নিয়ম তাকায় দেখেন, যদি ঘরের ভিতরে কেউ প্রবেশ করিয়া দেখে পায়ের তলায় ময়লা লাগে, ফ্লোরের ভিতরে ময়লা, বিবিরে ধমকায়, বলে ঘরটা মোছার সময় বুঝি পাও না, এই যে এখানে পায়খানা, ওইখানে ময়লা, ওইখানে আবর্জনা, সিটগুলো এলোমেলো, সব অগুছালো, ময়লাগুলো পরিষ্কার করার সময় বুঝি পাও না। বান্দা বাজারে গেল, দোকানওয়ালার কাছ থেকে 2 কেজি আঙ্গুর ফল কিনবা, দোকানওয়ালারে ডাক দিয়া কই, ও দোকানওয়ালা, টাকা দিয়া আঙ্গুর নিব, আমি মাংনা নিব না, সাবধান, পচা দাগওয়ালা আঙ্গুর আমারে দিবা না, পচা দাগওয়ালা আপেল আমারে দিবা না, পচা জিনিস আমি পছন্দ করি না, দাগওয়ালা জিনিস আমার পছন্দ না। আল্লাহ ডাক দিয়া বলেন, আমি তোরে মানুষ বানাইয়া জমিনে পাঠাইলাম, শুধু মানুষ বানাইয়া পাঠাই নাই, আমি আল্লাহ মুমিন বানাইলাম, উম্মতে মুহাম্মদি বানাইলাম, বড় দামি একটা কাভার দিলাম, মানুষত্বের পোশাক পরাইলাম, ইমানদারদের কাভার
দাঁড় পড়ায়া দিলাম, অথচ এই কলবটার ভিতরে তোর ময়লা, এই কলবে আবর্জনা, এই কলবের ভিতরে মিথ্যার ময়লা, এই কলবের মধ্যে সুদের ময়লা, এই কলবের ভিতরে গালি গালাজের ময়লা, এই কলবের ভিতরে অহংকারের ময়লা, এই কলবের ভিতরে বেনামাজের ময়লা। এই কলবটাকে পরিষ্কার কর, নয়তো আমার কাছে আসার পর বান্দা পালাবার রাস্তা খুঁজিয়া পাবি না। বলেন আমরা মুমিন, এই মানুষত্বের পোশাকে অনেক ময়লা লাগিয়ে গেছে, শয়তান ধোঁকা দিয়া বোকা বানাইয়া অনেক আবর্জনা লাগায়া ফেলাইছে। এরে বাবা, জান্নাতের বাগানে আসছো, দিল থেকে বলো আমরা এই কলবের ময়লাগুলো পরিষ্কার করতে চাই কি চাই না? আল্লাহ বলেন তাইলে মুমিন হও। মুমিন হয়েছো, কলবের ময়লাগুলো দূরে রাখো, সরায়া দাও। কিভাবে কলবের ময়লা দূর হবে? আল্লাহর নবীর মাধ্যমে আল্লাহ জানাইয়া দেয়, আল্লাযীনা ইউকিমুনাস সালাতা ওয়া ইউতুনাজ যাকাতা ওয়া হুম বিল আখিরাতি হুম ইউকিনুন। আল্লাহ তাআলা বলেন, দোস্ত আপনি বলে দেন, যদি সম্মান ধরিয়া রাখতে চায়, যদি মুমিন হিসাবে আমি আল্লাহর সামনে আসতে চাই, তাইলে দৈনিক 5 বার সালাত আদায় করবে, 5 ওয়াক্ত নামাজ। ওয়া ইউতুনাজ যাকাত, আমি আল্লাহ যেই সম্পদ দিলাম সম্পদের হিসাব করিয়া করিয়া যাকাত আদায় করবে। ওয়া হুম বিল আখিরাতি হুম ইউকিনুন, আর আখিরাতের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখবে। বলেন আখিরাত সত্য না মিথ্যা? এ বাবা, সামান্য সময় অনুরোধ করি রে বাবা, জবানটা বন্ধ রাখিও না। বলো আখিরাত এটা সত্য নাকি মিথ্যা? একজন মানুষ যতক্ষণ ঘুমাইয়া থাকে মানুষটারে বোঝানো যায় না। স্বপ্নের ভিতরে বান্দা তুই যা যা দেখতেছো এগুলো ধোঁকা, প্রতারণা। এই বান্দাটা বুঝতে পারে কখন? বলে যখন বান্দার ঘুমটা ভাঙ্গে। আল্লাহ ডাক দিয়া বলেন, ওয়ামা হাযিহিল হায়াতুদ দুনিয়া ইল্লা লাহু ওয়া লাইব ওয়া ইন্নাদ দারাল আখিরাতা লাহিয়াল হায়াওয়ান লাউ কানু ইয়ালামুন। আল্লাহ ডাক দিয়া বলেন, দুনিয়াটা হলো ধোঁকা, এই দুনিয়াটা বেহুদা খেলাধুলা, এই দুনিয়াটা স্বপ্ন, এখানে আসল কিছুই নাই, সব নকল। আখিরাতের ঠিকানা ওটা হলো আসল। এ মুসলমান ইমানদার, আল্লাহ বলেন যারা দুনিয়ার পাগল তারা যদি বুঝতো কতই না ভালো হইতো। আখিরাত হলো আসল ঠিকানা। এই দুনিয়াতে কিছুই আসল নাই রে বাবা। ছোটবেলায় আমরা খেলাধুলা করতাম, মাটি দিয়া আমরা সুন্দর চকলেট বানাইতাম, পায়েস বানাইতাম, মাটি দিয়া পুতুল বানাইয়া বলতাম এটা হলো রাজা, এটা হলো রানী। মাটি দিয়া পায়েস বানাইতাম, বলতাম এটা পায়েস। চকলেট বানাইতাম, বলে ছোট বাচ্চারা মাটি দিয়া চকলেট বানায়, পায়েস বানায়, রাজা বানায়, রানী বানায়, ঘর বানায়, আবার বলে এটা রাজা, ওটা রানী, এটা চকলেট। মুখে দাও, জিব্বার কিনারায় নিয়া জিব্বায় তো লাগায় না, এবার মিশামিশি বলে মজারে, পায়েসটা বড় মজারে। আল্লাহ ডাক দিয়ে বলেন, ওই পায়েস যেমন পায়েস না, ওই রাজা যেমন রাজা না, ওই রানী যেমন রানী না, ওই ঘর যেমন ঘর না, ওই চকলেট যেমন চকলেট না। ও বান্দা বান্দির দল, এই দুনিয়া কিছুই না, এই দুনিয়ার শান্তি শান্তি না, এই দুনিয়ার আরাম আরাম না, এই দুনিয়ার মজা মজা না। এই যে আমার চোখের পলকে এই দুনিয়ার মজা ফুরায় গেল রে বাবা। বয়সটা মাত্র 37 বছর, এখনই ইলিশ মাছগুলা জিব্বাই দিলে মনে হয় সিলভার কাপ দিলাম, আগের মতো মজা পাই না। অথচ ছোট বাচ্চারে জিগাইলে বলে মজা লাগে। 70 বছরের বান্দা বলে মজা নাই। তার মানে জিব্বার মজাটাও কমিয়া গেল রে বাবা। চোখের দৃষ্টি শক্তিও কমিয়া গেল, কানের শ্রবণ শক্তিও কমিয়া গেল, পাজরের হাড় দুর্বল হয়ে যাইতেছে। দুনিয়ার মজা দিন যত যায়
হয় তত দুনিয়ার মজা কমে বাবা, বাড়ে না। অতএব দুনিয়া কিছুই না রে বাবা, আখিরাত হলো আমার আসল ঠিকানা। আল্লাহ বলেন যারা জান্নাতি হতে চায় দোস্ত গো আপনি জানায়া দেন, ওয়া বিল আখিরাতি হুম ইউকিনুন। তারা যাতে আখেরাতের প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখে, আখেরাত এটাই সত্য। এ মুসলমান ইমানদার একটু দিল পরিষ্কার করে মহব্বতের আওয়াজ নিয়ে বলবেন, আমরা আখেরাতের জন্য তৈরি হতে চাই কি চাই না? আস্তে বলবেন না, জবান খুলে বলেন চাই কি চাই না? এরে মুসলমান নবীর আশিকের দল, আল্লাহ বলেন দোস্ত দেখবেন এই জমিনে এক দল আপনার বিরোধিতা করে, আমার বিরোধিতা করে, কোরআনের আয়াতের বিরোধিতা করে। এটা বিরোধিতা এমনে করে না, তারা মনে করে তারা যা করে ঠিকই করে। তাকায়া দেখেন যারা আলেম ওলামাদের গালি দেয়, পীর মাশায়েখদের গালি দেয়, এদেরকে জিজ্ঞাসা করেন বলবে হ্যাঁ আমি ঠিকই দিয়েছি, আমারটাই সঠিক, আমারটাই ঠিক। যারা অহংকার করিয়া চলে তারা বলবে আমারটাই ঠিক। আসেনি? আসতে বলবেন না, আসেনি? আল্লাহ তাআলা বলেন হ্যাঁ এটাই বলবে, কারণ আমি আল্লাহ গাদ্দারি করার কারণে কলবের ভিতরে তালা লাগায় দিছি, চাবি আমার হাতে, তালা খুলবে না। এজন্য তাদের যা করে ওটাই মনে করে ভালো, এটা আমি আল্লাহ তাদের সামনে ভালো বানায় দিছি, এটাই মনে করবে। ইন্নাল্লাযীনা লা ইউমিনুনা বিল আখিরাতি যায়্যান্না লাহুম আ'মালাহুম ফাহুম ইয়া'মাহুন। আল্লাহ বলেন যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে না, যারা বেঈমান, যারা নাস্তিক, যারা মুরতাদ, আল্লাহ বলেন আমি আল্লাহ যায়্যান্না লাহুম আ'মালাহুম, তাদের দৃষ্টিতে তাদের কাজগুলাকেই সঠিক বানায় দিছি। এরা মনে করে আমরা গালি দেই এটাই ঠিক আছে, এরা মনে করে আমরা চুরি করি এটাই ঠিক আছে, এরা মনে করে আমরা বাজে কাজ করি এটাই ঠিক আছে। আল্লাহ বলেন হ্যাঁ এদের কাছে ঠিকই মনে হবে, কারণ কলবের ভিতরে তালা লাগায় দিছে গাদ্দারের কারণে। এখন বিভ্রান্ত হয়ে পাগলের মতো জমিনে ঘুরিয়া বেড়ায়। একটু শান্তি কোথায় পাওয়া যায়? বলেন না না না, যারা দুনিয়ার পাগল হইছে তাদের শান্তি আমি আল্লাহ রাখি নাই। দুনিয়াতেও শান্তি নাই, পরকালেও শান্তি নাই। বলে যারা আমার পাগল আপনার পাগল হয় তারা দুনিয়াতেও শান্তি পায়, পরকালেও আমাকে পায়, আপনাকে পায়। এ মুসলমান ইমানদার, এমন বহু বাস্তবতা আমাদের চোখের সামনে আছে। কত গাদ্দার বেজ্জতি হইয়া জমিন থেকে বিদায় হয়ে গেল, কত গাদ্দার গাদ্দারি করলো, এখন পায়ের তলায় মাটিও নাই। আল্লাহকে চিনো, নবীকে চিনো রে বাবা, আখেরাত নিয়ে চিন্তা ভাবনা করো। আল্লাহ দুনিয়া উজালা বানায়া দিবে, আখেরাত উজালা বানায়া দিবে। বলেন আমরা আল্লাহ আল্লাহর নবীর পাগল হতে চাই কি চাই না? আসতে বলবেন না, জবান খুলে বলেন চাই কি চাই না? আল্লাহ বলেন যারা গাদ্দারি করবে দুনিয়াতেও জুতার মালা, পরকালে জাহান্নাম তাদের ঠিকানা। আমি বানায়া বলি নাই, আল্লাহ নিজেই বলতেছেন উলাইকাল্লাযীনা লাহুম সুউল আযাবি ওয়া হুম ফিল আখিরাতি হুমুল আখসারুন। আল্লাহ বলেন ওরাই তারা যারা আখেরাতকে প্রাধান্য দেয় না, দুনিয়ার পাগল হইয়া আপনার বিরোধিতা করে, আমার বিরোধিতা করে। আল্লাহ বলেন এই সমস্ত লোকগুলোর জন্য আমি যন্ত্রণাদায়ক কঠিন বেজ্জতিকর শাস্তির ব্যবস্থা করে রাখছি। দুনিয়ার শাস্তি তারা পাবে, দুনিয়ায় বেজ্জতি হবে। আবু জাহিল্লা যখন এই আয়াত নাজিল হয় বিরোধিতা করো তোরে বাবা, আবু জাহিল্লারে বেজ্জতি করিয়া দিলেন আমার আল্লাহ। বড় বড় গাদ্দারের দল মনে করছে আল্লাহর নবীর দাওয়াতকে বন্ধ করিয়া দিবে। বদরের প্রান্তরে ইসলামের প্রথম যুদ্ধ, রমাদানুল মুবারক, সাহাবায়ে কেরাম পেটে খাবার নাই, ক্ষুধার্ত রোজারত অবস্থায় বেঈমানরা চিন্তা করেছে
আমগো পাওয়ার বেশি, আমগো ক্ষমতা বেশি, ইসলামের আলো জন্মের মতো নিভায় দিব। ওরা হাজারের বেশি, মুসলমান মাত্র 313 জন। এর মধ্যে সবার ঘোড়া নাই, কয়েকটা ঘোড়া মাত্র, একটা দুইটা ঘোড়া, তরবারিও নাই। আল্লাহ নবীর সামনে গিয়া হাজির হয়। সাহাবায়ে কেরাম চোখের পানিগুলো ছাড়িয়া বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, বেঈমানদের সবার হাতে তরবারি আছে, সবার যুদ্ধ করার জন্য ওই রকম ঘোড়ারও ব্যবস্থা আছে, আমাদের কিছুই নাই, কি নিয়া বেঈমানদের সামনে লড়াই করব? আল্লাহ নবী রাহমাতুল লিল আলামিন একটা শুকনা খেজুরের ডাল হাতে দিয়ে বলে, যা যা যা, আমার হাতে তরবারি নাই যে তোদের তরবারি দিব, ঘোড়াও নাই, এই খেজুরের ডালটা হাতে দিয়ে দিলাম, এই খেজুরের ডালটা নিয়ে তরবারির মোকাবিলা করবি। এ সাঙ্গরের মুসলমান ইমানদার, বলেন খেজুরের ডাল দিয়ে কি তরবারির মোকাবিলা করা যায়? না না না। আল্লাহ বলেন, হ্যাঁ যায়, খেজুরের ডাল দিয়েও মোকাবিলা করা যায়। বান্দা, যদি তুই আমার হতে পারো, যদি আমার দোস্তের জন্য নিবেদিত হয়ে যেতে পারো, তোর খেজুরের ডালটাকে আমি আল্লাহ অস্ত্র হিসাবে পরিণত করিয়া দিব। সাহাবায়ে কেরাম লড়াইও করা লাগে নাই, যুদ্ধ করা লাগে নাই, শুধু সামনে আগায় গেছে একজন, হাতে খেজুরের ডাল। বেঈমানরা নজর দিয়া দেখি তরবারি নিয়া কেমন সুন্দর সুন্দর পোশাক পরিহিত অবস্থায় ওই বান্দাগুলা কারা যেন আঘাত করতেছে, কারা যেন একবারে ঘাড় মটকায় দিতেছে, উপরে উঠাইয়া জমিনের মধ্যে আছাড় মারতেছে। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের সাহায্য করার জন্য আসমান থেকে ফিরিস্তা পাঠায়া দেয়। এরে বাবা, শুধু সাহাবায়ে কেরামদের জন্য ফিরিস্তা পাঠাইছে। ওই সময় আমার আল্লাহ ছিলেন, এখনো আছেন, কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ একই রকম। ইব্রাহিম নবীকে আমার আল্লাহ নমরুদের আগুনে হেফাজত করেছেন। ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সন্তান ইসমাইল, ইসমাইল আলাইহিস সালামকে ছুরির তল থেকে আল্লাহ হেফাজত করেছেন। হে মুসলমান ইমানদার, আমার নবী রাহমাতুল লিল আলামিন সাওর পর্বতে গেলেন, বেঈমানরা পর্বতের কিনারায় চলিয়া যায়। আবু বকর ডাক দিয়া বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, এই তো তারা নজর দিলেই তো আমগরে দেখিয়া ফেলবে। আল্লাহ নবী ডাক দিয়া বলেন, লা তাহজান ইন্নাল্লাহা মা'ানা, না না না, টেনশনের কোনো প্রয়োজন নাই, আমরা একা না, আমাদের সাথে যিনি আছেন, দিল থেকে বলেন তিনি কে? বলেন, সেই আল্লাহ এখনো আছে না নাই? আসতে বলবেন না, জবান খুলে বলেন, আছে না নাই? শুধু আমাদের সেই রকম ঈমান নাই। শাহজালাল ইয়ামানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি গৌর গোবিন্দ নৌকা রাখলেন না, খেয়া রাখলেন না, কেমনে নৌকা পার হবে, কেমনে নদী পার হবে। শাহজালাল আল্লাহর ওলি ডাক দিয়া বলে, যায় নামাজ পানির উপরে ছাড়িয়া দাও। আমগো সাথে একজন আছেন, তিনি যায় নামাজকে নৌকা বানায়া পার হওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। চট্টগ্রামে মোহসেন আউলিয়াতে গিয়া দেখবে একটা পাথর পড়ে আছে, পাথরটাকে সংরক্ষিত করে রাখা আছে। জিজ্ঞাসা করো, এই পাথরটা কি? বলে, এই পাথর সেই পাথর যেই পাথরটাতে পা রাখিয়া আল্লাহর ওলি সমুদ্র পার হয়েছেন। পাথর তো পানির উপরে ভাসবে না, বরং নিচে চলিয়া যাবে। বলে, বান্দা তুই শুধু আমার হ, আমি আল্লাহ পাথর দিয়াও নৌকার কাজ করায় দিব। তুই শুধু আমার হ, আমি আল্লাহ যায় নামাজ দিয়া নৌকার কাজ করায় দিব। বান্দা তুই শুধু আমার হ, তাকবীরের আওয়াজ দিবি, গৌর গোবিন্দের ভবনটা মাটিতে পড়িয়া গেছে, আমি আল্লাহর হ, আমি আল্লাহ সব সমাধান এইভাবেই করিয়া দিব। এ মুসলমান নবীর আশিকের দল, ওরে বাবা, কখন জানি জবানে তালা লাগিয়া যায়, বলা যায় না। জীবনের শেষ মাহফিল মনে করিয়া একটু দিল থেকে বলেন, আমরা মাওলার হয়ে যেতে চাই কি চাই না? এ মুসলমান নবীর আশিকের দল, আল্লাহ বলেন, তাইলে দুনিয়া উজালা পরকাল উজালা, বেয়াদবি করবি দুনিয়াও ধ্বংস পরকালও ধ্বংস। এরে নবীর আশিক, কখন জানি জমিন থেকে বিদায় নিতে হয় জানি না রে বাবা। নবীর হয়ে যাও, নবীর গোলামের
তালিকায় নাম লেখায় নাও। আল্লাহ নবীর মহব্বতের স্লোগান দিয়া জমিনে চলো। শুধু মহব্বত মহব্বত স্লোগান দিয়া চলবা না রে বাবা। মহব্বত যে করি, যে যাকে মহব্বত করে সে ওই মহব্বত যাকে করে সে যেমনে চায় বান্দা এমনে চলে। দুনিয়ার নজর দিয়া দেখো, একজন বান্দা দুনিয়ার একজন নারীর প্রেমে আসক্ত হওয়ার পর মার কথা মজা লাগে না, মা বলে যাবি না, বলে না মা তোমার কথা শুনবো না, একবার শুনবো এই কথা ছাড়া শুনবো না, আগে তার সাথে আমার মোলাকাতের ব্যবস্থা করায়া দাও, এছাড়া ভিন্ন কোনো প্রস্তাব মানি না। বাবার সামনে দাঁড়াইও সন্তান বলে না বাবা না, মরবো তারপরেও তাকে ছাড়া যাবে না। বলে বন্ধু বান্ধব দুনিয়ার কারো কথা মজা লাগে না, শুধু তাকে দেখতে চায়, শুধু তাকে পেতে চায়। এরে বাবা দুনিয়ার মানুষের প্রেম ভালোবাসায় তুমি পাগল হয়ে গেলা, আমার নবীর ভালোবাসায় বুঝি পাগল হইতে পারলা না, আমার মাওলার প্রেমে বুঝি পড়তে পারলা না। কবুল করার মালিক আমার আল্লাহ। একটু দিল থেকে মহব্বত নিয়ে বলবেন আমরা মাওলার পাগল নবীর পাগল হতে চাই কি চাই না। বন্ধুর সাথে প্রেম করিলে কুল মানতে জিতে হয়, বন্ধুর সাথে প্রেম করিলে কুল মানতে জিতে হয়, প্রেম পরীক্ষা বড়ই কঠিন জনম জনম কানতে হয়, প্রেম পরীক্ষা বড়ই কঠিন জনম জনম কানতে হয়। এ মুসলমান ইমানদার, আমি আল্লাহর পাগল নবীর পাগল হতে চাই। আল্লাহ বলেন বান্দা তুই বুঝি আমার পাগল হতে চাও, তাইলে আমার দোস্তের পাগলার তালিকায় নাম লেখায় নাও। দোস্তের পাগল যারা তাদের দিকে নজর দিলেই বোঝা যায় কারা আসলেই পাগল। দুনিয়াদারদের দিকে নজর দিলে বোঝা যায় এটা এই দলের লোক ওটা ওই দলের লোক। রাস্তা দিয়া চলার সময় মাঝে মধ্যে নজর দিয়া দেখবেন একজন বান্দা এত সুন্দর মাথার চুল আল্লাহ দিলেন, সবগুলো চুল ফালাইয়া পিছনে দুইটা চুল লম্বা করিয়া রাখিয়া দিছে, সারা মাথা কামাইয়া দুইটা চুল লম্বা করিয়া পিছন দিক দিয়া রাখিয়া দিল। ও পরিচয় দেয় তোরা কি বলবি না বলবি এইদিকে নজর দেওয়ার সুযোগ নাই। আমি বৈদ্য, আমি যার অনুসরণ করি তিনি এমন করছেন আমিও এমন করি। মুসলমান নবীর আশিকের দল, ওই দুনিয়ার বহু বান্দারা যাকে ভালোবাসে সে যেমনে পছন্দ করে এমনি নিজেরে সাজায়। আমার নবী কি পছন্দ করে? আমার নবী বলেন উম্মত আমি দুর্গন্ধ পছন্দ করি না, তুই দুর্গন্ধ জিনিস মুখে নিবি না। আমি দাড়ি পছন্দ করি, দাড়িওয়ালা হও। আমার নবী টুপি পছন্দ করেন, আমার নবী 5 ওয়াক্ত নামাজ পছন্দ করেন, আমার নবী সত্যবাদীদের ভালোবাসেন, আমার নবী অহংকারীদের ভালোবাসেন না। আমার নবী বাপ মার সাথে আদবওয়ালা সন্তানকে ভালোবাসেন, মুরব্বীদের সাথে যারা ভালো আচরণ করে এমন সন্তানদের ভালোবাসেন। আমার নবী হালাল খানেওয়ালাদের ভালোবাসেন। মুসলমান নবীর আশিকের দল, কবুল করার মালিক আমার আল্লাহ। বলেন আল্লাহর নবী যা যা পছন্দ করে আমরা ওই কাজগুলো খুঁজে খুঁজে করতে চাই কি চাই না? আসতে বলবেন না, জবান খুলে বলেন চাই কি চাই না? আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করুন, জোরে বলেন আমিন। আরো জোরে জবান খুলে বলি আমিন। মুসিবতে না পাই যদি, মুসিবতে না পাই যদি করুণা তোমার, কবরে হাসরে কি হবে আমার, কবরে হাসরে কি হবে আমার। বলেন না ইয়া রাসূলুল্লাহ। আছি গো ডুবে আমি পাপেরি সাগরে, না জানি কি হবে ওপারে হাসরে। আছি গো ডুবে আমি পাপেরি সাগরে, না জানি কি হবে ওপারে হাসরে। তোমারি সুপারিশ বিনে, তোমারি সুপারিশ বিনে কেমনে হব পার,
কবরে হাসরে কি হবে আমার, কবরে হাসরে কি হবে আমার। চিল্লে বলেন না ইয়া রাসূলুল্লাহ। তুমি তো দিয়েছো দেখিয়ে আলোর পথ, বলেছ সে পথে মিলবে রহমত। তুমি তো দিয়েছো দেখিয়ে আলোর পথ, বলেছ সে পথে মিলবে রহমত। কেন যে ভুল পথে আমি, কেন যে ভুল পথে আমি করলাম জীবন পার। কবরে হাসরে কি হবে আমার, কবরে হাসরে কি হবে আমার। চিল্লায় বলেন না ইয়া রাসূলুল্লাহ। আমরা মদিনাওয়ালার রঙে নিজেদেরকে রাঙ্গায় নিতে চাই। আল্লাহ কবুল করুন, জোরে কোন আমিন। প্রিয় ভাইয়েরা, আমি আপনাদের সামনে কোরআনে কারীমের সূরা নামল থেকে মাত্র 4টা আয়াত তেলাওয়াত করেছি। এই 4টা আয়াতের মধ্যেই আমরা আজকে থামবো। ভবিষ্যতে কখনো যদি দেখা হয় আমরা 5 নম্বর আয়াত থেকে আলোচনা শুনবো ইনশাআল্লাহ। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলা সাইয়্যিদিল আমবিয়াই ওয়াল মুরসালিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি আজমাইন। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. ইয়া আরহামার রাহিমিন। আয় আল্লাহ, হে পরওয়ারদিগারে আলম, একটু মায়ার নজর দিয়ে দেখেন গো আল্লাহ। আপনার কত দামি দামি বান্দা লম্বা সময় পর্যন্ত জান্নাতের বাগানে ফকিরের মতো বসিয়া বসিয়া কোরআন সুন্নাহর বয়ান শোনার পর পরিশেষে দুরুদ সালাম পড়িয়া তওবা ইস্তিগফার পড়িয়া বড় আশা নিয়া আমার সাথে হাত বাড়ায়া দিছে আল্লাহ। আল্লাহুম্মা আমিন। আয় আল্লাহ, আমি লক্ষ্য করে দেখেছি বয়োবৃদ্ধ বান্দা লম্বা সময় পর্যন্ত জান্নাতের বাগানে বসার কারণে একবার পা ডান দিকে দেয় আর একবার বাম দিকে দেয়, বড় কষ্ট হয়। তারপরেও কোরআনের মজা থুইয়া বাহির হয়ে যায় নাই গো আল্লাহ। আয় আল্লাহ, এমন বান্দা এই মুনাজাতে 2টা হাত জোর করে আমার সাথে আমিন আমিন বলতেছে, যেই বান্দাগুলা জীবনে কারু ঘরের দরওয়াজায় এত ছোট হয়ে হাত পাতে নাই গো আল্লাহ। ও মালিক, এতগুলো মানুষ যদি দুনিয়ার চেয়ারম্যানের দরওয়াজায় গিয়া 2টা হাত মিলাইয়া দুনিয়াবি কোন দাবি দাবা উপস্থাপন করত, চেয়ারম্যান শরম পাইতো, লজ্জা পাইতো। আয় আল্লাহ, আশা না দিয়া ফিরায়া দিতে পারতো না গো আল্লাহ। ও মালিক, আপনি কেমনে ফিরায়া দিবেন জানি না। আমাদের দিলের বিশ্বাস আপনি আমাদের ফিরাইয়া দিবেন না গো আল্লাহ। আয় আল্লাহ, স্বীকার করি আমরা গুনাহগার, এত গুনাহ করছি পাহাড় ওজন সহ্য করতে পারবে না গো আল্লাহ। আয় আল্লাহ, যত বড় গুনাহ করেছি আপনার রহমতের চাইতে বড় না গো আল্লাহ। আশা করি হাত বাড়াইলাম, আমাদেরকে আপনি নৈরাশ করিয়েন না গো আল্লাহ। আয় আল্লাহ, আমাদের দ্বারা জানা অজানা ইচ্ছা অনিচ্ছায় শিরকি বিদআতি প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সাগীরা কবীরা শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে যত গুনাহ করে ফেললাম,
আজকের এই মুনাজাতি আপনার দরবারে যদি একটা বান্দার আমিন পছন্দ হয়, জবান পছন্দ হয়, ওই হাতের উসিলায় আমাদের জিন্দেগির সব গুনাহগুলো মাফ করিয়া দেন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, ভুল ত্রুটিগুলো ক্ষমা করিয়া সওয়াব লক্ষ কোটি গুণ বাড়াইয়া আমাদের কলিজার টুকরার রওজা মোবারকে সোনার মদিনায় কবুল মঞ্জুর করিয়া লন আল্লাহ। তামাম পৃথিবীর জমিনে যত কলমাওয়ালা ইমানদার মুমিন মুমিনাত জমিন থেকে বিদায় হয়ে গেল আল্লাহ, প্রত্যেকের কবরগুলো জান্নাতের বাগিচা বানায়া দিয়েন আল্লাহ। ও আল্লাহ, এখানে হাত বাড়াইয়া আমিন আমিন বলতেছে অনেকের মা নাই, বাবা নাই, মেহেরবানি করে মা বাবার কবরে আযাব দিয়েন না গো আল্লাহ। মা বাবার কবরগুলো জান্নাতের টুকরা বানায়া দিয়েন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, অনেক কন্যা দায়গ্রস্ত, বাবা মা হাত বাড়াইয়া দিছে, নিজের কন্যাকে বিয়ে দিতে পারতেছে না গো আল্লাহ। ভালো পাত্র ব্যবস্থা করিয়া দেন, বিয়ে শাদীর ব্যবস্থা করিয়া দিয়েন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, বহু বান্দা অসুস্থ, ডাক্তার ফেল হয়ে গেছে, রোগ ভালো হয় না। আল্লাহ মেহেরবানি করে আজকের এই মুনাজাতের উসিলায় আপনি সুস্থতার নিয়ামত দান করিয়া দেন আল্লাহ। বহু বান্দা রুজি রোজগার, আয় রোজগারের ব্যবস্থা তেমন নাই, আল্লাহ রাস্তা খুলিয়া দিয়েন আল্লাহ। কত বান্দা ঋণগ্রস্ত হইয়া হাত বাড়াইছে, ঋণ থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়েন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, মেহেরবানি করে এই দক্ষিণ সাগরের যত বান্দা বান্দি হাত বাড়ায়া দিছে, একজন বান্দাকেও আপনি ফিরাইয়া দিয়েন না গো আল্লাহ। আয় আল্লাহ, এলাকার মা বোনরাও হাত বাড়াইয়া দিছে, মা বোনদের খাস পর্দাওয়ালি বানায়া দিয়েন আল্লাহ। আমার যুবক ভাই গুলারে আশিকে রসুল বানায়া দিয়েন আল্লাহ। বৃদ্ধ বাবা গুলারে কবুল করিয়া নিয়েন আল্লাহ। ও মালিক, জানি না কোন দিন জানি মালাকুল মৌতের হাতে ধরা পড়িয়া যায়, জীবনের শেষ সময় ঈমান ভিক্ষা নসিব করিয়া দিয়েন আল্লাহ। আয় আল্লাহ, প্রবাসীদেরকে আপনার জিম্মায় দিয়ে গেলাম, এই এলাকার যত সন্তান প্রবাসী সব সন্তানদের জিম্মাদারি গ্রহণ করিয়া নিয়েন আল্লাহ। ও মালিক, জীবনের শেষ সময় আমাদের বেজ্জতির মরণ দিয়েন না গো আল্লাহ। আয় আল্লাহ, রাস্তাঘাটের মরণ আমাদেরকে দিয়েন না গো আল্লাহ। আয় আল্লাহ, আমাদের দেহে ক্যান্সারের মতো রোগ দিয়েন না গো আল্লাহ। আয় আল্লাহ, দুনিয়াতে আমাদেরকে বেজ্জতি করিয়েন না গো আল্লাহ। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.